మలయాళ యాక్షన్ స్టార్ యాంటోనీ వర్గీస్ హీరోగా సరికొత్త కథాంశంతో వస్తున్న వైల్డ్ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కట్టాలన్ గతంలో మోస్ట్ వైలెంట్ మూవీగా సంచలనం సృష్టించిన మార్కో సినిమాను నిర్మించిన క్యూబ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై షరీఫ్ మొహమ్మద్ ఈ భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమా మే 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5 భాషల్లో గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ప్రమోషన్స్ లో మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విశేషాలను పంచుకున్నారు. Speaking about the producers, everyone know that they are the makers of Marco. He is not less than giving surprises. Every day he gives surprise in the sets, by adding the cast list to the set. That gives surprise for us. And today when I see this trailer and the song on the screen, it's just goosebumps. Ravi Basrur sir, his vibrations are all literally on top notch, and we are all blessed to be part of this project. And this is a project which is very, very close to me because personally and my role, my action, everything has spoken a lot of efforts. Physically, mentally, it has taken my efforts. And talking about the stunt, who's a Kicha sir from Thailand, and Santosh Master, who happens to be son of the great Prakash Master. He has done a excellent job. Every time we went into the action sequence, it was a huge task for us, but he makes it very simple. And of course the director of the film, Paul sir, he was so kind and giving us all the inputs, giving us the backstory of the characters so nicely, and handled us very promptly in the set. So which you'll be able to see on the screens. May 28th, Katalan, we are coming to this part of the world, for the entire world. May 28th, please go and watch in theaters. Please do support press media. You all have a larger role to play in this film to promote us. Please do it. Thank you so much. This is my second movie with Cube's production. First was Marco. आप लोगों ने देखी थी. It was a massive hit, and I got huge love from all over the world. So let's talk about Cubes. Sharif Bhai, he's a darling. Production cost, production value आपने ट्रेलर में देखी है. He gives an open hand to all the directors. He is ready to take the risk, and always surprises, like हरीश भाई ने बोला कि surprises देते हैं. Marco was a very unique idea था. It was massive hit. Katalan is a very new film for Malayalam audience because commercial film बहुत कम बनती है वहाँ पर. It's a hardcore action oriented commercial masala film. You can see Sunil Bhai dancing. He's an amazing dancer and an amazing human being. So thanks to Sharif Bhai ki he produced this movie, and he's like I said, he's a darling. మనకు కొత్త ఐటెం సర్వ్ చేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనకి టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చేయలేదు మనం. సో టెన్షన్ ఉంటుంది, అప్పుడు టెన్షన్లో ఎక్కువ కష్టపడిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం కదండి, యాక్చువల్గా కిక్ కదా. సో అలా నేను చాలా డిఫరెంట్గా నా ప్రొఫెషన్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న టైం అండి ఇది, నిజం చెప్పాలంటే. సో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా డిఫరెంట్గా చూస్తున్నారు నన్ను. చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా షరీఫ్ గారు వెరీ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి. ఆయన సెకండ్ ఫిలిం ఇది. ఫస్ట్ ఫిలిమే చాలా పెద్ద సినిమా తీశారు. ఆయన ఖర్చుకు వెనకాడకుండా సినిమా బాగా రావాలి అని ఆలోచించే ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్లో షరీఫ్ గారు ఒకళ్ళండి. నేను ప్రాక్టికల్గా చూశాను ఆయన్ని. అలాగే పౌల్ వచ్చేసి ఆయన చాలా కామ్ అండి, డైరెక్టర్ గారు. ఈ సినిమా ఎన్ని ఫైట్స్ ఉన్నాయో, అంత థ్రిల్ ఉందో, ఆయన క్వైట్ ఆపోజిట్ లొకేషన్లో చూస్తే. అసలు మాట్లాడుతుంటే మాట కూడా మనకి ఆయనది సరిగ్గా దగ్గర కూర్చుంటే తప్ప వినపడదు, అంత కామ్ ఆయన. చాలా ఎంకరేజ్ చేశారండి. ఎందుకంటే నేను మలయాళంలోని తమిళ్లోని డైలాగ్ చెప్పాలి, నేను అది తెలుగులో రాసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీనేమో నా వాయిస్ నేనే రికార్డ్ చేసుకుని అది కంటిన్యూస్ వింటూ అంటే ఎక్కడ రిథమ్ తేడా రాకూడదని వాళ్ళందరూ సపోర్ట్తో చేశానండి. ఈ ప్రాసెస్లో నేను జగదీష్ గారితో చేశానండి. నేను జగదీష్ సార్ సినిమాలు నేను కాలేజ్ టైంలో ఉండగా
మమ్ముట్టి గారి సినిమాలు, మోహన్ లాల్ గారి సినిమాలు 70 వస్తున్నప్పుడు ఆయన్ని వేరే క్యారెక్టర్‌లో, కామెడీ క్యారెక్టర్‌లో చూసాను. అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్‌లో చూసాను. అలాగే ఆయన చాలా సినిమాలు హీరోగా చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 40, 50 సినిమాలు జగదీష్ గారు హీరోగా చేశారు. సో, అలాంటి గ్రేట్ యాక్టర్స్‌తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుని, వాళ్ళ వల్ల చాలా నేర్చుకునే అవకాశం వస్తుందండి నాకు. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ జగదీష్ గారి కాంబినేషన్‌లో నేను చేస్తున్నప్పుడు, ఆయన్ని నేను అడిగి, "సార్ ఇది కరెక్టేనా? ఇలా చెప్పచ్చా లేదా?" అని మళ్ళీ ఆయన ముందే ఆయన్ని డామినేట్ చేస్తూ చేయాలి మళ్ళీ. సడన్‌గా యాక్షన్ అనగానే మళ్ళీ ఆయన్ని డామినేట్ చేస్తూ, అంటే గురువుగారిని అడిగి, మళ్ళీ గురువుగారికి ఎదురు పోటీకి దిగిన లాంటి ఇది. అదే. అయితే అదంతా నాకు కొత్త ట్రావెల్‌గా అనిపించిందండి. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను షూటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా. అలాగే నాకు నా సాంగు చేసినప్పుడు సారీ అండి. 10-12 మధ్యలో అండి టెంపరేచర్ నైట్ వాగమాన్‌లో. రెయిన్ వస్తుంది. గంటకి రెయిన్ వస్తుంది. మళ్ళీ అందరు గొడుగులు పట్టుకుంటున్నాం. నా ఒక్కడికే ఫ్యాన్ పెట్టారండి. 3 రోజులు నాకు చెమటలు కారుతూనే ఉన్నాయి. 3 రోజుల్లో ఫినిష్ చేసాం ఆ సాంగ్. 3 నైట్స్ మాట. ఎందుకంటే 9 దాకా ఎక్స్టెండ్ చేద్దామంటే సూర్యుడు నైట్ షూటింగ్ అంటే పొద్దున్నే సన్ వచ్చేస్తుంది కదా! సో, ఎక్స్టెండ్ చేయలేం. సో, చాలా బాగా వచ్చిందండి సాంగ్. చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ ఇది వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ అండి ఈ సినిమా. సో, అలాగే ఇందులో దీనికి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు బాగా దీన్ని గ్రాండియర్ తీసుకొచ్చింది రవి బసూర్ గారండి. ఆయన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోరింగ్‌తో ఈ సినిమా వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను నిజంగానే. సో, ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను నిజంగానే అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. షరీఫ్ గారికి, పవల్ గారికి, వీళ్ళందరికీ. అలాగే నాకు ఈ సాంగ్ ఇచ్చిన ఆయన అజనీష్ గారండి. ఈ సాంగ్ మట్టికి కంపోజ్ చేసి నాకు ఇచ్చిన ఆయన అజనీష్ గారు. సో, అజనీష్ గారికి కూడా నేను పెద్ద ఫేవరెట్‌నండి. ఆయన విరూపాక్ష చేసినప్పుడు కలిశాను. సో, ఆ సాంగ్ మట్టికి ఆయన ఇచ్చారు. ఆయనకి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అందరి సమక్షంలో. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచి సినిమా ఇది. సో, ఇందులో ఏంటంటే చాలా వాల్యుబుల్ మ్యాటర్ అండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. రఫ్‌గా నాకు దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం బయట ఎక్కడైనా 3.5 crores అంటండి ఒక ఏనుగు దంతం. ఒక ఏనుగు దంతం 3.5 crores అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 హైర్ అండ్ BMW కార్స్. జనరల్ హైర్ అండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్లాటు ఇంత సైజులో ఎక్కడో గొయ్యి తీసి వర్షం వచ్చినా ఏమవుతుందో అంటే దాచుకోవచ్చనమాట ఎవరన్నా అది ఇదంటే. సో, దీని గురించి ఎందుకంటే దీన్ని దాయటం చాలా టూ మచ్ కాస్ట్లీ వాల్యుబుల్ ఐటమ్. బట్ ఈజీ టు హైడ్. వెరీ ఈజీ టు హైడ్. అందు గురించి దీంట్లో మూవ్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ చాలా కొత్తగా, చాలా న్యాచురల్గా బాగుంటాయండి ఈ సినిమాలో అన్నీ. లాజిక్కి మ్యాక్సిమం దూరంగా వెళ్ళవండి. ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నా అవన్నీ. సో, వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ అండి. నేను చేసినట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటారు కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిలిం నిజంగా చెప్పాలంటే. ప్రొడక్షన్ సైడ్ చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి తీశారు. ఇది ఈ పాయింట్ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అండి. ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని లేదండి. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి లాంగ్వేజ్ తెలియని చోటకి బ్రెజిల్లోనో మెక్సికోలోనో డబ్ చేసినా సరే కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే యూనివర్సల్ పాయింట్ అండి ఇది ఐవరీ బిజినెస్ అనేది. సో, చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశానండి. చాలా థ్యాంక్స్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు. అలాగే ఈ సినిమాని మీరందరూ కూడా థియేటర్లో చూసి, ఈ సినిమా కాదండి ఏ సినిమా అయినా మీరు అందరూ కలిసి దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి థియేటర్లోనే చూడండి. మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని. లార్జ్ స్కేల్లో మీకు ఫెస్టివల్లో ఉంటుంది. సో, తద్వారా మేమందరం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం.